Hello everyone. So in this video we are going to continue the third part of the video, so that is introduction to the computer organization and operating system. In this we are going to study about the types of operating system and the service of operating system. So let's start the session. So before going to the types of operating system, so let's take a recall of what is operating system. An operating system is a system software, so that will going to control the hardware resources, and it will provide the interface to interact the user with the application software. So it will going to provide the tools, and it will going to provide the commands where the user can interact and make a system call to execute that command. So this is operating system. So let's start the topic, that is types of operating system. So in the types of operating systems, it consists of 8 types: batch operating system, multitasking OS, time sharing OS, multiprocessing OS, real time, distributed, network, and mobile operating system. So these are the 8 types of operating systems are present. Let's start with the one by one. The first one is batch operating system. The batch processing environment is nothing but the jobs for programs are grouped together. So here we are going to make the group of instruction to be executed at a time. So batch wise instructions na execute ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. All the data required to be processed by particular program or gathered over a period of time. So ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಡಾಟಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 100 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 100 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ 10 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಡಾಟಾ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಅದು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾನ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟು ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ so that will make a sense of advantage. Clear? So this is about batch operating system. So when come to the summary, so batch operating system is nothing but the content with grouped execution, that grouped together and present to the computer. So before going to the execution, all the data is gathered and submitted together. There is no interaction. So this is about the summary of the batch operating system. Second one is multitasking operating system. So this permits the execution of 2 or more tasks at a time. So multitasking, nothing but it will going to execute more than one task at a time. That is 2 or more tasks at a time. So by this way it will going to share the time, resource sharing, multiprocessing by processing. Clear? So it will going to share the time, resource and the processor to execute all these content. Next, with multitasking operating system, the processor is a word to switch rapidly among the different process in a given computer system. So computer ಗೆ ನೀವು multitasking ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ then ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದನ್ನ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್.
The process or the task may be in different states of execution in a given time. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಸ್ಕು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ in a given interval of time. So this is called multitasking content. So next is the time sharing operating system. The single processor time is divided into individual time slice and allocated to different tasks. So here, so already ನಾವು multitasking ನೋಡಿದ್ವಿ. multitasking ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟಾಸ್ಕು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಅದು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬೈ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದರದಾದ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಟಾಸ್ಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Clear? So this is the third one. So next is multi-processing operating system. Multi-processing means having more than one processor. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೂ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ employed the execution of more than one activity at a time. So more than one activity at a time ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮೆನಿ ಟಾಸ್ಕು ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋದರೂ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಬೇಕು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ವೈಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈಸು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ processing operating system. So next is the real time operating system. So real time operating system ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗಿನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಈಗಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಿನ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಎ ಮಾನಿಟರ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಓ ಎಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ರಿವನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಟಾಸ್ಕ್ ವೆಲ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಿನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So in the distributed operating system, the name defines that it is a distributed one. Clear? So multiple process spread over the geographical apart. Nothing but the computing content is going to distribute. Clear? So multiple real-time applications and multiple end-user requirement is the main survey of this content. The data processing job ಏನಿದೆ, so ಅದನ್ನು good number of centralized content ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು again it will going to distribute all the process according to the geographical manner. Next, it provides a service of managing and sharing of computing resources. So ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲೂ a sharing of resources ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, interface ಇರುತ್ತೆ, where it will going to provide and interact individually with the multiple process of distributed system. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್
all the content in a multiple processing thing. So next is the network operating system. So this is the operating system run in the network computers. So network computers ನಾವಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿರೋಂಥ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು NS ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರನ್ ಆನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು? ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಅಂಡರ್ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಫೈಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಫೈಲ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಆ ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ನ 10 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 10 ಸಿಸ್ಟಮು ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So this is, the name itself indicates that it is a handheld cell phones operating system or a tiny electronic gadgets. So tiny electronic gadgets ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್, ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಕಂಟೆಂಟು. ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದು OSನ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಏನು ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ OSು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ to download the too much of apps, it will slow down your mobile. So depending on the support of the mobile and how many apps you are going to install, so that is make me the sense of a response time. Then speed of data display on a push of button. So nothing but a touch screen. So touch screen ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ speed of data display ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So these are the things we can get from the mobile OS. So mobile OS ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸು ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಯಾವ OSನ ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ OS ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಅವ್ರೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನು ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೋನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ OS, iOS ಇದೆ, that is iPhone OS, Web OS and Android OS we are having in these nowadays. So these about all the things of operating system types. By this the types of operating system is explained.
So total we are having 8 types of operating system. Batch, I will summarize the content. Batch operating system, we have to group the job and execute according to gather of the data at a time. When come to multitasking, 2 or more tasks executed at the same time with the time sharing. When come to the time sharing, before going to process, the time is shared and allotted the individual time to individual task. When come to the multi-processing, so here we are having more than one processor. So depending on the processor, number of processor, we can execute the number of programs at a time. Real time, so this is mainly defined on an embedded one. So depending on the real time events, we are going with this real time operating system. Then distributed operating system, so here we are having centralized system and a distributed systems, where we can go with the distribution of the process and controlled by a single process that will make a sense to control all the process of the system. So next is a network operating system. So this is the OS installed on the network server, which is a main computer on a network. Next is a mobile operating system. So mobile operating system, so this is the operating system used on the nowadays digital gadgets. So nothing but a phone, touchpads and anything. So this is the main thing of the types of the operating system. The last topic of this chapter is the OS services. So this is the main, whatever the OS we studied, the definition, types of OS. Now we have to concentrate on the service. So what are the service it will going to give you to make a compatible or a comfortable execution of the gadgets or execution of the particular computer. So these are the services it will going to provide. The first is program execution, IO operations, file system manipulation, communication, accounting, error detection, resource allocation, protecting the system. So let's see one by one. The first service it will going to provide, that is program execution. So whatever the things we are going to use according to the electronic device, where it consists of an operating system, first it has to execute whatever the program we give. So ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? So it may be a result or it may be an error of result. Clear? So it has to do some task on that program. So that is a program execution. The OS provide the program execution. So it accomplishes the task of loading a program into the main memory. ನಾವೇನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಅದು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. So this is the first service, that is a program execution. So next is the IO operations. So it accomplish the task of device allocation and control input output devices. So IO operations are main ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ input output devices. So it will provide some notifying device errors, device status, etc. So IO operations ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಲ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಲ್, ಡಿಲೀಟಿಂಗ್, reading a file, writing a file, appending a file, whatever the function according to file, it has to be done by the operating system. So operating system will going to provide you all the file system manipulations. File open ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಡ್, ರೈಟ್, ಅಪೆಂಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಷ್ಟು OS ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ದ ಕಂಟೆಂಟ್
is it will going to provide the inter-process communication either on the same computer system or between the different computer system. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓ ಎಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು 10 ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 10 ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 9 ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೈಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಫೈಲು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು 9th ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10th ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it may be a normal sharing or it may be a different of sharing, whatever, it will going to communicate in between the computer, but it is only on a network. So normal connection alli adu communicate agalla, LAN alli ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So then it will provide for the message passing and sharing memory access in safe mode. So message passing content ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next is accounting. So main accounting is the operating system will going to monitor all the activities in the system. ಸೊ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಷ್ಟೂ ಅದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲಾಗ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So this is the one more service given by the OS. So next is the error detection. So in the error detection it will going to detect the error. So ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಆದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ equipments that is already in a system. So that is CPU, memory, input output device, storage, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಯೂಸರೇ ಎರರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾನಾಗೆ ಎರರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಅದು ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ the adding of too much of lengthy of a numbers, it will go for the overflow. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎರರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎರರ್ನು ಓ ಎಸ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎರರ್ನ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೀಅಲೋಕೇಟ್ ಅಥವಾ ರೀಕ್ಲೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅದು ಸಹಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಿಯೋರೈಟೈಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರೀಕ್ಲೈಮು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ OS ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. So protecting the system, nothing but you are going to protect the resource of the system. So it will going to save your computing devices according to the security schemes against the unauthorized access. So next is the authenticity, legitimate users with a login password and a register. So total operating system ನಿಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಯೂಸರ್ ಲಾಗಿನ್ಸ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is about the OS services. So by this we studied about the OS services, that is program execution, IO operations, file systems,
communication, accounting, error detection, resource allocation, and protecting the systems. So these are the 8 services that will going to provide by the operating system. So this completes the unit 4. In this video we completed the OS concept, types of operating system, and the OS service. So by this the unit 4 is completed. Thank you.